салом бинандагони азиз, хабарҳои Тоҷикистону ва ҷаҳонро аз радиои Озодӣ пайм мегирем. Имрӯз 13 январ аст. Таваҷҷӯҳ кунед ба сархати мавзӯъҳои барнома. Тоҷикистон барои пешгирӣ аз паҳншавии нави омикрони коронавирус назоратро пурзур мекунад. ҷамъияти нобиноён талош дорад як хонаводаро аз дохили матбаъ берун намояд, аммо ин оила онҳоро дар иртибот бо фаъолони мухолифони тоҷик дар Аврупо айбдор кард. ва сокинони шимоли Тоҷикистон мегӯянд боло бурдани нархи моҳонаи кӯдакистонҳо монеъи ба боғча супоридани кӯдакон хоҳад шуд. دخترها کودکش میتیم گفت این خیلی قیمت کنند اولی که 400-500 کدید چا کنند. Амриддин Аловатшоев яке аз шахсони бонуфуз дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ки мақомот ӯ ва ҳамроҳонашро аъзои гурӯҳи ҷиноӣ ном мебаранд, дар Русия нопадид шудааст. Афроди наздик ба ӯ имрӯз ба Радиои Озодӣ гуфтанд ки Аловатшоев баъд аз тазоҳуроти моҳи ноябри соли гузашта дар назди сафорати Тоҷикистон дар Москав таъқиб мешуд ва эҳтимол ӯро 2 рӯзи пеш дастгир карданд. ва яке аз ширкатдорони гуфтушунид бо сафири Тоҷикистон буд. Пойгоҳи хабарии Памир Дейли Ньюс дирӯз бо такя ба манобеаш навишт ки ӯ рабуда шудааст ва эҳтимол ба Тоҷикистон оварда шавад. Дар раёсати мубориза бо ҷиноятҳои созмонёфтаи Вазорати корҳои дохилӣ дар ин бора изҳори бехабарӣ карданд. Як корманди раёсат гуфт номи Аловатшоеви 44 сола дар қатори шахсони таҳти ҷустуҷӯ нест. мақомоти тоҷик мегӯянд ба дунболи паҳншавии нави омикрони коронавирус дар кишварҳои ҳамсоя назорат дар фурудгоҳ ва гузаргоҳҳои марзиро пурзур карданд. аз ҷумла мусофироне ки аз хориҷ меоянд акнун дубора дар фурудгоҳҳо тест месупоранд. мақомот сабт шудани гирифторон ба нави омикронро рад мекунанд, аммо эҳтимоли воридшавии онро хеле баланд медонанд. Нигораи Фазлиддин ва Моло Раҷаб Юсуфӣ гузориш медиҳанд. фурудгоҳи Душанбе мисли ҳамеша серодам аст. ҳама хатсайрҳо фаъоланд. бештари мусофирон ниқоб надоранд. дар бораи пурзур шудани чораҳои беҳдоштӣ ҳам хеле кам медонанд. گفتن بله ها که کسایی که باید سفر میکنن سفر خارجی باید آزمایش خون خود باید بکنند. масъулини вазорати тандурустӣ гуфтанд назорат дар фурудгоҳ ва гузаргоҳҳои марзӣ бар асоси қарори ситоди ҷумҳуриявӣ пурзур шудааст. дар фурудгоҳи байналмилалӣ шаҳри Душанбе назорат пурзур шудааст ва бо ин мақсад молишаки иловагӣ, яъне ки новбаста ба мавҷудияти гувоҳномаи тиббӣ нисбати манфӣ будани ташхис иловатан мо боз молишак мегирем. нави омикрони коронавирус то ин дам дар 2 ҳамсоя кишвари Тоҷикистон, Узбекистон ва Қирғизистон сабт шудааст. мақомот исрор карданд ки дар Тоҷикистон то ҳол гирифторони ин нави коронавирус сабт нашудааст, аммо эҳтимоли вурудаш хеле баланд гуфта мешавад. чунки одамон рафту омад доранд, яъне ки худи мигратсия аҳолӣ аст. хоб ғайр аз ин ҳавопаймоҳои ширкатҳои маҳаллӣ ва ширкатҳои байналмилалӣ ба Тоҷикистон аз дигар давлатҳо омода истоданд, масалан Федератсияи Россия, Узбекистон. ба иттилои Созмони ҷаҳонии тандурустӣ, нави омикрони коронавирус бо суръат дар ҷаҳон паҳн мешавад. дар як ҳафтаи охир бештар аз 15 миллион кас дар саросари дунё ба коронавирус гирифтор шуданд. мутахассисон фарқияти омикронро чунин шаҳр медиҳанд. фарқияташ аз дигар намудҳо ҳамин аст ки танҳо хусусияти тез паҳншавӣ дорад. ҷараёни беморӣ нисбат ба намудҳои пештара сабук гузашта истодааст, яъне ба монанди зукоми мавсимӣ. вазорати тандурустӣ бори ахир рӯзи 20 ноябр аз сабт шудани беморони COVID-19 хабар доданд, вале бархе сокинон ва пизишкон мегӯянд беморон дар кишвар ҳастанд. аз ҷумла Нурангез Рустамзода, рӯзноманигори тоҷик, мегӯяд ки тести ӯ рӯзи 12 январ мусбат баромад. имрӯз 5 рӯзи бемории ман аст ва рӯзи аввал бо таби 39 дараҷа бистарӣ шудам. давоми 3 рӯз умуман наметавонистам аз ҷоям бихезам, ягон чиз бихӯрам.
طبق اطلاع رسمی در تاجیکستان 17095 کس به این بیماری سیرایت شده 124 نفر ففتیده است ولی برخی ها به این آمار وزارت به شبهه نگریسته تعداد بیماران را بیشتر از این میگویند. ضمناً در تاجیکستان بار نخست گروه‌های آسیب‌پذیر اهالی‌را با وایه سیوم واکسینه کووید 19 اعم می‌کنند. تا این وقت در کشور ساکنان تنها 2 وایه واکسینه می‌گرفتند. الکی برخی از کارمندان مقامات وایه سیوم واکسینه را گرفتند ولی روشن نیست که واکسینه برای همه میرسد یا نه. ادامه در مطلب همکاران ما. حکومت ناحیه اسماعیل سامانه شهر دوشنبه روز 11 ینور خبر داد که کارمندانش وایه سیوم واکسینه ضد کرونا ویروس را گرفتند. در برخی از مرکزهای سلامتی دوشنبه نیز به رادیوی آزادی تصدیق کردند که برای واکسین زنی وایه سیوم آمادگی گرفتند. مسئولین وزارت تندرستی گفتند برای متشکلانه آغاز کردن امکانی با وایه سیوم منتظر قرار ستاد جمهوری هستند. به اطلاع وزارت گروه‌های زیرین باید 3 مراتب ضد کووید 19 اعم کرده شوند. نفرانی که بگیم در سمت پیشی فعالیت اینه که در مؤسسات طبی کار میکنن به واسطه با اهالی سر و کار دارند در برابر این کارمندان ساحه معارف که به واسطه با کودکان سر و کار دارند در مؤسسات تحصیلاتی همگانی یا اینکه تحصیلاتی میانه کسبی یا که اولی. فعلا دقیق نیست که چقدر از اهالی کشور وایه سوم واکسین را میگیرند. مسئولین وزارت گفتند از نهادهای دخلدار خواستند تا این روی خط را تهیه کرده به وزارت فرستند. به گفته پزشکان گرفتن وایه سیوم واکسن ضد کرونا ویروس بعضی شرط‌های خود را دارد. واکسیناسیای سیوم به همه اجازه داده می شود در مهلت از گذراندن واکسن دوم ما یکم میکنیم بعد یک ماه دوم میکنیم سیومش رو بعد 6 ماه. معرکه امگذرانی ضد کووید 19 در تاجیکستان ماه مارس سال گذشته آغاز شد. طبق آمار اخیر وزارت تندرستی تا این دم قریب 69% ساکنان از 18 سال بالا در کشور وایه یکم و 58% وایه دوم واکسینه را گرفتند. هرچند شبهه و گمانها به این آمار وزارت همچنان باقی است. مسئولین وزارت باور دارند که برای امگذارانی با وایه سیوم باز واکسینه دریافت خواهند کرد. مولا رجب یوسفی، نگاره فضل‌الدین، آزادی دوشنبه. برنامه اخبار آزادی را ادامه میدیم. بس یک خانواده با جمعیت نوبیناهای تاجیکستان برای حق زندگی در داخل بینای مطبع این سازمان دادگاهی شده. عائله نوبینا مسئولان را در ارتباط با مخالفان تاجیک در خارج ابدار کردند. صاحب نظران تهمت همکاری با اپوزیسیا را شبیه تهمت‌های سالهای استبداد استالینی در قرن گذشته می‌دانند. اسکندر فیروز و براد یوسفی تفصیلات بیشتر دارند. مدیر مطبعه جمعیت نابینایان تاجیکستان از شهرداری دوشنبه و مقامات تاجیک درخواست اختصاص منزل برای یک عائله نابینایان شده است. این خانواده در داخل بینای مطبعه زندگی می‌کند و در فعالیت مطبعه مشکل ایجاد کرده است. جمعیت نابینایان از طریق ساختارهای انتظامی تلاش دارد این خانواده را از داخل مطبعه بیرون کند، اما این خانواده آنها را در ارتباط با فعالان مخالفان تاجیک در اروپا ایبدار می‌کند. ایجاد امو عریضه که به خدمات نظارت مهنت همسرشون برای جهت برقرار شدن به کار نوشتگی‌اند. وجود آمدگی است که ما گویا با فعالای شبکه‌های اجتماعی در خارج کشور، یعنی با اون دمایی که مثال بیان ما ارتباط داریم و دیگر گپا. اما برعکس عبدالرحمن حلیموف، سرور خانواده نابینا، رئیس جمعیت نابینایان تاجیکستان و مدیر مطبعه این جمعیت را با آن گناهکار می‌کند که خانم نابینای او را غیر قانونی از کار سبکدوش کرده از حق گرفتن منزل محروم کردند. به قول او آنها همچنین می‌خواهند از حق زندگی در داخل مطبعه نیز محروم سازند، ولی عبدالرحمن حلیموف ایبدار کردن آنها را در ارتباط با همکاری با مخالفان خارج کشور رد می‌کند.
نه ای گپا همه ای گپا بر دروغ است. ایرا ما در یگام عریضه در یگام چی پیشنهاد هم نکردیم، کردگی هم نیستیم. همه عریضه‌ای که من نوشتگیم با تمام مقامات ها در دستم هست. در یک قطعه زمین مربوط به جمعیت نابینایان شرکت ساختمانی منزل بلندآشیانه بنیاد کرده است. طبق توافقات باید بر عوض زمین به جمعیت نابینایان 11 منزل استقامتی جدا کرده شود. امکان گرفتن منزل استقامتی سبب دادگاهی شدن این بحث شده است. صاحب نظران استفاده از تهمت‌ها در چنین بحث‌ها را نشانه تهمت‌بافی‌ها در زمان شوروی می‌دانند. این پدیده نمونه است. متأسفانه این به من سال‌های 37 را به یاد می‌رساند وقتی که مردم همدیگر رو در هر گونه جنایات متهم می‌کردند، می‌گفتند که آنها تروتسکیست هستند یا کنتر ریولوسیونر هستند یا از اولاد بای بچه‌ها هستند، بایا هستند. بحث نابینایان هنوز هم در دادگاه ادامه دارد ولی معلوم نیست که به سود کدام جانب انجام می‌یابد. شروع از سال نو پرداخت ارماهای خانواده‌ها برای تربیت کودکانشان در باغچه‌های تاجیکستان نزدیک 10% بالا رفته. در شهرهای کشور 128 سومونی و در ناحیه‌های دوردست به 64 سومونی برابر شده است. فرزان محمدی در همین باره میگوید. سر از ماه ینور امسال پرداخت هر ماهه خانواده‌ها برای تربیت طفلشان در کودکستان حدود 10% بالا رفته است. در وزارت معارف و علم تاجیکستان آماده نشدن این مسئله را شرح دهند، ولی یک مسئول این نیاد طریق تلفن باوری در تفسیر این بلندشوی گفت این بر اساس قرار نوی حکومت جمهوری تاجیکستان است. بلند رفتن نرخ خدمترسانی کودکستان ها را برخی به سطح تورم و برخی دیگر به قیمت غذا ربط می‌دهند، ولی ایده بر آن نظر هستند که شاید بلندشوی معاش آموزگاران را به این شیوه جبران نمایند. در تاجیکستان معاش کارکنان دولتی حداقل 400 سومانی است و سطح میانه آن 1300 سومانی است. این هم در حالی است که امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در پیام اخیرش گفت مبلغ ماهانه کارکنان دولتی 20% بلند کرده شود. گفتنی که شرایط فرزندان لیبرال نقص کنند، دیتسدای معاش اسلوبیش نقص کنند، نشد گرمیش پیتانی هاش نقص شود موروزی. همین دیگر شکایت ما نیست. خیلی نوع وای ها کن دخترها کودکش میتیم گفت این خیلی قیمت کنند. اولی که 400 500 کدی چه کنند؟ زندگیش خانه‌ش آب چراغش دوایش نلاکش من آخه دیت میتیاد خور بمیرد یک جا خور منابگوید پتنتش جاش چوکران دکو نمیرسد هیچ وی تجاوی تغییر نمیبیاد. کارشناسان ساحه و مسئولان معارف میگویند پرداخت‌های عائله‌ها برای با 3 محل با خوراک تامین کردن و تعلیم دادن کودکان ناچیز است و سطح خدمترسانی کودکستان‌ها را بسیاری‌ها به همین خاطر پست ارزیابی میکنند. این هم در حالی است که بغیر این از بودجه حکومت‌های شهر و نواحی مبلغ اضافی جدا می‌گردد، ولی برخی والدان میگویند در بعضی کودکستان‌ها غیر رسمی مبلغ علاوه‌ای طلب میکنند. در همین حال ساکنان میگویند نرخ کودکستان‌های خصوصی به مراتب بلندتر است و با افزایش نرخ کودکستان‌های دولتی از احتمال دور نیست که باز آن بالا برده شود. در تاجیکستان حدود 700 مؤسسه‌های تا مکتبی دولتی فعالیت می‌برد و در آن بیشتر از 100,000 کودکان فرا گرفته شده‌اند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند. و рамазон қодиров раҳбари чеченистони русия дар як муроҷиати видеоӣ аз сокинони ингушистон талаб кард ки давоми 3 рӯз даъвоҳояшонро нисбат ба вай мушаххас кунанд. агар даъвоҳо беасос ва таҳқиркунанда бошанд ба гуфтаи вай қонуне монеаш нахоҳад шуд ва хостаашро амалӣ мекунад. қодиров дар навор мегӯяд афродеро ки шарафу номуси мардуми ӯ хонавода ва худи ӯро доғдор мекунанд ба ҳолашон намегузорад. بینندگان عزیز 15 دقیقه که در اختیار داشتیم و پایان میرسد. سپاس از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. خبر و گزارش‌های دیگر چون همیشه در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org گذاشته شدند. گزارش‌های ویدیو رو میتوانید در آزادی ویدیو تماشا کنید. ملاقات نوبتی ما با شما عزیزان فردا در برنامه سرخط رویدادها خواهد بود. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدارتان.